Good morning, students. Today we are going to study about civics lesson. Indian Constitution. Indian Constitution. What's mean by Constitution? Constitution அரசியல் அமைப்பு. சரியா? அரசு நடத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அரசியல் அமைப்பு. The Constitution is a fundamental law, a country which reflects the fundamental principles on which the government of that country is based. So constitution is a fundamental law of country which reflects the fundamental principles on which the government of that country is based. அந்த கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்து தான் கண்ட்ரி வந்து ரன் ஆகும். சரியா? தென் கீழே பாரு, the concept of constitution was first originated in USA. அப்போ முதல்ல concept of constitution was originated in USA. Then what is the need for constitution? Constitutionக்கு என்ன தேவை? All democratic countries have a constitution that governs them. So countryயை நிர்வகிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை? Constitution is very very important. So all democratic countries have a constitution that governs them. Then constitution put down certain principles that form the basis of any kinds of state that we as citizens desire to live in. So constitutionக்கு சில principles இருக்கு. சரியா? Then constitution tells us the fundamental nature of the society. So constitution tells us the fundamental nature. So constitution என்னது? அந்த countryயோட fundamental natureயும் அது சொல்லிடும். சரியா? Then making of constitution. The Constitution of India was framed by a constituent assembly set up under the cabinet mission plan in the year 1946. So the Constitution of India was framed by கான்ஸ்டியூவன் அசம்பிளி. ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் எதில் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க? எதில் வந்து வடிவமைத்தாங்க? கான்ஸ்டியூவன் அசம்பிளி எந்த இயரில்? இன் 1946 அண்டர் த கேபினட் மிஷன். ஸோ கேபினட் மிஷன் இந்த இயர் 1946. அந்த கேபினட் மிஷனில் இல்லை இந்த கான்ஸ்டியூவன் அசம்பிளியில் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க. எதை? கான்ஸ்டியூஷனை. புரியுதப்பா? கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஃப்ரேம்ட் பை எ கான்ஸ்டியூவன் அசம்பிளி set up under the cabinet mission in the year 1946. Then at first in the assembly 389 members are there. At first how many members are there? 389 members. எப்படி கீழவா? Then Dr. Ambedkar பார்த்தியா கீழே வந்துரு. அப்படியே கீழவா? The assembly worked through various committees and draft the constitution was prepared by the drafting committee under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. He is recognized as the father of Constitution of India. அப்போ அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் முக்கியமாக வடிவமைக்கிறதுக்கு ரீசனாக இருந்தது யார்? டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர். ஸோ he is recognized as the father of the Constitution of India. அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறோம்னா father of the Constitution of India அப்படின்னு சொல்கிறோம். இல்லையா? See here Dr. Ambedkar's picture. Then the draft. After the draft had been discussed by the people, the press, the provisional assemblies and others, the constitution was finally adopted on November 26, 1949. Contain a preamble. நிறைய டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து கடைசியில் அது எப்போ வந்து என்னது வெளியே வந்துச்சு? இந்த இயர் 1949 நவம்பர் 26. ஆனால் முதல்ல நம்ம படித்த 1946 அது வந்து என்னாச்சு? முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் கடைசி இறுதி வடிவம் பற்றி வெளிவந்தது எப்போ? 1949 நவம்பர் 26. இல்லையா? தென் அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன இருக்குது? ஒரு ப்ரியாம்பிள்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது. ப்ரியாம்பிள் தென் 1949 வந்து வடிவமைச்சு முடிச்சுட்டாங்க. பட் டிராஃப்டிங் கான்ஸ்டியூஷன் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் ஆன். பட் நடைமுறைக்கு வந்தது எப்போ? 26 ஜனவரி 1950. இல்லையா? அப்போ 1946 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஃபைனலி அதை அடாப்ட் பண்ணாங்க எப்போ? நவம்பர் 26, 1949. ஆனால் அது செயல்முறைக்கு வந்தது எப்போ? 26 ஜனவரி 1950. ஓகேயா? This day was known as the Republic Day. It is being observed every day, every year. ஸோ அந்த டேட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ரிபப்ளிக் டேன்னு சொல்கிறோம். குடியரசு தினமாக அங்கீகரிக்கிறோம். சரியா? தென் சம் சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, சில தன்மைகள். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய தன்மைகள் பாரு. is the lengthiest of all the written constitution of the world. So Indian constitution is the written one and also it is the lengthiest one. அது எழுதப்பட்ட
மிக நீண்ட அரசியலமைப்பு, வேர்ல்டுலே உள்ளதுலே ரொம்ப நீளமான அரசியலமைப்பு அது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். இல்லையா? அப்போ இட் இஸ் லென்தியஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டு. It has borrowed most of the provision from the constitution of various countries. இது நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் மட்டும் கிடையாது, நிறைய கண்ட்ரிஸ் உள்ள நல்ல நல்ல ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் எடுத்து இதில் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஏன் நாட் ஓன்லி அவர் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் borrowed most of the provisions from the constitution of various countries. நிறைய கண்ட்ரிக்கு உள்ள கான்ஸ்டியூஷனில் பார்த்து அதில் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் எடுத்து தான் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கியிருக்காங்க. It is partially rigid and also partially flexible. ரிஜிட்னா என்ன? அதாவது இந்த இழுக்கக்கூடிய தன்மை இல்லாதது. ஏன் ஃப்ளெக்சிபிள்னா அந்த இழுக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. அப்போ சிலது பார்ஷியலி ரிஜிட் மாதிரி இருக்குது, எந்த மாற்றமும் செய்ய முடியாதது. பார்ஷியலி ஃப்ளெக்சிபிள், தேவைன்னா கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் அப்படி உள்ளது. இல்லையா? அப்போ இட் இஸ் பார்ஷியலி ரிஜிட் அண்ட் ஆல்சோ பார்ஷியலி ஃப்ளெக்சிபிள். இட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் அ ஃபெடரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். அது ஒரு கூட்டாட்சி தன்மை வாய்ந்தது. It established a parliamentary system not only at the center but also in the state. ஸ்டேட்லேயும் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம், அதாவது 2 ஹவுசஸ் இருக்குது. அதாவது சென்ட்ரல் லெவல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு லோக்சபா ராஜ்யசபா இருக்குது இல்லையா? அதே மாதிரி ஸ்டேட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில். அப்போ ரெண்டு என்ன இருக்குது? எஸ்டாப்ளிஷ் அ பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் நாட் ஓன்லி இன் த சென்டர் பட் ஆல்சோ இன் த ஸ்டேட் ஆல்சோ. பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் சொல்லும்போது two houses in the parliament. So in the center also 2 houses there. In the state also 2 houses there. Okay. It makes India as a secular state. What's the meaning of secular? Secular na free to follow any religion. So it makes India as a secular state. India வந்து எந்த மதத்தை வேணால் நமக்கு பின்பற்றக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது. And provides an independent judiciary. Judiciary வந்து 3 organs of the government, that is legislature, எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ ஜுடிஷியரி. அந்த ஜுடிஷியரி வந்து நல்ல இண்டிபெண்ட், யாரும் அதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, அது இண்டிபெண்டாக செயல்படும். தென் இட் இன்ட்ரடியூஸ் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் அண்ட் அக்கார்ட்ஸ் ரைட்ஸ் டு vote to all citizens above 18 years of age without any discrimination. ஸோ அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ்னாலே எனது வயது வந்தோர் வாக்குரிமை, 18 வயது முடிஞ்ச எல்லாருக்குமே எந்த பாகுபாடுமின்றி, விதவுட் எனி டிஸ்கிரிமினேஷன்னா எந்த பாகுபாடுமின்றி 18 வயது முடிஞ்ச எல்லாருக்கும் என்னோட ஓட்டிங் ரைட் உண்டு. இட் ப்ரொவைட்ஸ் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப், ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குடியுரிமை. தென் இட் மேக்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ், ஷெட்யூல்ட் காஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ் பீப்புள். ஸோ இட் மேக்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டி பீப்புளுக்கு சில சிறப்பு சலுகைகள் காணப்படுகிறது. ஷெட்யூல்ட் காஸ்ட் பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ ஷெட்யூல் ட்ரைப் பீப்புள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட இன மக்களுக்காக. சரியா? தென் த ப்ரியாம்பிள். த வேர்ட் ப்ரியாம்பிள் refers to the introduction or preface to the constitution. அப்போ what is preamble? The term preamble refers to the introduction or preface to the constitution. அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் பேஜ், அதாவது இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட்டுக்கு பேர் தான் அது ப்ரியாம்பிள். இப்போ நம்ம ஒரு புக் எடுத்துட்டோம்னா அந்த புக்கில் ஃபஸ்ட் பேஜ் இருக்கு இல்லையா, கண்டென்ட் பேஜ். அதே மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன் உள்ள கண்டென்ட் பேஜ், அந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் தான் எனது ப்ரியாம்பிள். இந்த ப்ரியாம்பிளில் எல்லாமே அடங்கிடும், நம்முடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு, டியூட்டிஸு எல்லாமே அதில் வந்து உள்ளடங்கியிருக்கும். சரியா? அதே பேராகிராஃப்லவா த ப்ரியாம்பிள் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் இந்தியா இஸ் அ sovereign, socialist, secular, democratic republic. ஸோ அந்த ப்ரியாம்பிள் அப்படியே எழுதியிருக்காங்க. நமக்கு எல்லா உரிமையும் காணப்படுகிறது. சமுதாயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தான், மதத்தில் எடுத்துக்கிட்டாலும் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரிலாம் ரிப்பப்ளிக், குடியரசு, எல்லாத்தையும் நமக்கு என்ன இருக்குது, சுதந்திர சமுதாய எனது மத எல்லா உரிமையும் நமக்கு காணப்படுகிறது. எவ்ரி திங் ரிட்டன் இன் அ கான்ஸ்டியூஷன் and aims to secure to all Indian citizens social, economic and political justice. எல்லா லெவலையும் நமக்கு நீதி கிடைக்கிற அளவில் என்ன இருக்குது, அந்த ப்ரியாம்பிளில் நமக்கு செக்யூர் தன்மை அதில் எல்லாமே ரிட்டர்னில் இருக்குது. Then constitution guarantees liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship to all. And also it gives equality of status and the opportunity to all. It wants to promote fraternity among all Indians. Fraternity na all our brothers and sisters. That is fraternity. Okay.
ஸோ இந்த லிபர்ட்டி ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இது எப்போ வந்துச்சுன்னா இந்த கொள்கை வந்ததே என்னது ஆஃப்டர் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் in the year 1789. So after the French Revolution only in these slogans after the French Revolution. The next citizenship நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு citizenship right தான் உண்டு. The word citizen is derived from the Latin word civis. The citizen and the citizen of India அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நான் இந்தியாவுடைய குடிமகன். அதே மாதிரி the word citizen is derived from the Latin word civis. சிவிஸ்ங்கிற வேர்ட்லேருந்து அது வந்துச்சு. இட் மீன் ரெசிடென்ட் ஆஃப் அ சிட்டி ஸ்டேட். அந்த நாட்டுக்குள்ளே வசிக்கக்கூடிய மக்கள் தான் என்ன சொல்லுவோம் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. Then Citizens Act of 1935. The Citizenship Act of 1935 provides for acquisition and loss of citizenship after the commencement of the Constitution. So we have the right, citizenship right, we have everything written in the Constitution. தென் இங்கே பாரு நமக்கு எப்படிலாம் சிட்டிசன்ஷிப் ரைட் கிடைக்குன்னா பை பர்த், பை டிசன்ட், தென் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், தென் பை நேச்சுரலைசேஷன், பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி. ஸோ அந்த சிட்டிசன்ஷிப் ரைட் வந்து நமக்கு நிறைய இல்லை. பை பர்த் அங்கே இருக்கனால இருக்குது, பை டிசன்ட் அங்கேயே பல வருஷம் தங்கியிருக்கனால இருக்குது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பை நேச்சுரலைசேஷன் நிறைய மெத்தடில் நமக்கு என்னது சிட்டிசன்ஷிப் ரைட்டு கிடைக்குது இல்லையா. லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அந்த ரைட் நம்ம எப்போ இழப்போம்னா renounced by the citizenship, then it can be terminated if a person acquires a citizenship of some other country. இப்போ இங்கே இருந்துட்டு இவங்க இங்கே இருந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருந்துட்டு இந்த ஏரியாவிலேருந்து ரொம்ப வருஷம் இங்கே இல்லை, அவங்க வேறு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய சிட்டிசன்ஷிப் ரைட் வந்து கேன்சல் ஆகிடும். குடியுரிமை என்ன செய்யும், கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க, இருந்துட்டு அவங்க கொஞ்சம் வருஷமாக இந்தியாவில் இல்லை, வேறு எங்கேயோ போயிட்டாங்க, அமெரிக்கா போயிட்டாங்க, இல்லை ரஷ்யா போயிட்டாங்க, இல்லை சைனாவில் போயிட்டாங்க, ஏன்னா அங்கே போயிட்டாங்க, அங்கே செட்டில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்தியாவில் உள்ள சிட்டிசன்ஷிப் ரைட் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா. அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்னா we have some fundamental rights and also we have some fundamental duties also. So everything written in the Constitution. So fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Constitution from Article 12 to 35. அப்போ Article 12 to 35ல நம்முடைய fundamental rights everything is there. Yeah. Then we have some fundamental rights. Mainly 6 fundamental rights are there. That is right to constitutional remedies. Constitutional remediesனா ஈவன் லெஜிஸ்லேச்சர்லேயே ஒரு சட்டம் ஏற்றிருந்தால் கூட அது நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை பாதித்தால் we have the right to ask question. We have the right to ask question. Here right to constitutional remedies அப்படின்னு பாரு. Right is an order or command issued by a court in writing under its seal. It is in the nature of a command or prohibition from performing certain acts that are specified yeah. ஸோ நம்ம வந்து என்னது கவர்மெண்டே லா பாஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட நம்ம அதை கேட்குறதுக்கு நமக்கு ரைட் இருக்குது ஏன். அடுத்தப்போ ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவ உரிமை. அதுபடி ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா, ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் த ஐஸ் ஆஃப் லா. சட்டத்துக்கு முன் நம்ம எல்லாருமே எனக்கு சமம். நெட்டையானாலும் சரி தான், குட்டையானாலும் சரி தான், கருப்புனாலும் சரி தான், வெள்ளைனாலும் சரி தான், படித்தவங்க படிக்காதவங்க, பாவம் ஏழை பணக்காரன் ஏழை எதுனாலும் சரி தான், ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் த ஐஸ் ஆஃப் லா. Then prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. எல்லாத்தையுமே எங்கே இருந்தாலும் சரி தான் நமக்கு என்ன உண்டு, ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவ உரிமை உண்டு. தென் ஈக்குவாலிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நமக்கு சமத்துவ உரிமை. தென் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டினா தீண்டாமைன்னு சொல்லும்போது குறைஞ்ச ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி அந்த பீப்புளை தள்ளி வைக்கணும், இந்த பீப்புளை தள்ளி வைக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது, ஆல் ஆர் ஈக்குவல். தென் அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் எக்ஸப்ட் மிலிட்ரி அண்ட் அகடமிக். யாரும் தனிப்பட்ட முறையில் என்ன செய்ய முடியாது, டைட்டில்ஸ் வச்சுக்க முடியாது. டைட்டில்ஸ்னால் என்னது, தனக்குன்னு ஒரு பட்டப்பெயர் வச்சுக்க முடியாது. ரைட்டர்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை. ப்ராகிபிஷன் ஆஃப் டிராஃபிக் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஃபோர்ஸ்ட் லேபர். யாரையும் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி
வேலைக்கு வச்சுக்க முடியாது. அப்படியே வேலை சேர்ந்தாலும் அவங்களுக்கு கூலி கொடுக்காம இருக்க முடியாது. அதாவது அவங்க உரிமையை நம்ம பறிக்க முடியாது. Then cultural and educational rights. We have the right to follow any language, any script, anything. And also எஜுகேஷனல் ரைட், என்ன வேணால் நம்ம படிச்சுக்கலாம், எங்கே வேணாலும் நம்ம படிச்சுக்க உரிமை நமக்கு காணப்படுகிறது. ரைட் டு ஃப்ரீடம், சுதந்திர உரிமை. ஏன் நமக்கு நம்முடைய தாட்ஸு, நம்முடைய எண்ணங்களை அடுத்தவங்களுடைய ரைட்ஸ் பாதிக்காத வகையில் நம்ம சொல்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது. அதான் என்னது ரைட் டு ஃப்ரீடம். ரைட் டு ரிலிஜன்னா வி ஹாவ் த ரைட் டு ஃபாலோ எனி ரிலிஜன். தென் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ். தீஸ் ஆர் அவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். த ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ, அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டி எவ்வளோ வேணால் நீ ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுக்கலாம். ஏன் ப்ராப்பர்ட்டினா சொத்து வச்சுக்கலாம், போதுமான அளவு. Yeah, these are our fundamental rights, everything in the Constitution. Then see here, Article 32, the heart of the soul of the Constitution. So, Article 32 is the heart and soul of the Constitution. Which is the heart and soul of the Constitution? Article 32. Then habeas corpus, mandamus, prohibition and certiorari. Then habeas corpus, safeguard people from illegal arrest. யாராவது நம்மளை இல்லீகலாக, சட்டத்துக்கு புறம்பாக, சட்டத்துக்கு விரோதமாக அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் நம்ம திருப்பி எது கேட்குறதுக்கு நமக்கு பவர் இருக்குது. சரியா? அப்போ அதே மாதிரி நமக்கு சில ரைட்ஸ் இருக்குது. அதான் இந்த ஹேபியஸ் கார்பஸ், மாண்டமஸ், ப்ராகிபிஷன் அண்ட் ஆல்சோ certiorari is all. Then suspension of fundamental rights. நம்முடைய fundamental rights பாதிக்கப்பட்டால் we have a right to ask question. Then directive principles of state policy. This is also written in our Constitution. Then differences between fundamental rights and also directive principles. See, directive principles fundamental right என்ன வித்தியாசம்? Fundamental rights derive from the Constitution of USA. இது யூஎஸ்ஏலேருந்து எடுக்கப்பட்டது. directive principles அயர்லாந்து கான்ஸ்டியூஷன் மாடல். சரியா? அயர்லாந்து, இது யூஎஸ்ஏ, அது அயர்லாந்து. ஈவன் கவர்மெண்ட் cannot take away a bridge the rights. கவர்மெண்ட் கூட நம்ம ரைட்ஸை எடுக்க முடியாது. Then these are mere instruction to the government. இது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. ஏன்? Then there are enforceably by a court of law. Court of law கூட enforce பண்ண முடியாது. But this is enforced by law. These are legal sanction. சட்டப்படி நமக்கு தந்த உரிமை. Then these have moral and political sanction. Moral and political freedom இருக்குது. சரியா? Then fundamental rights directive principle நமக்கு நிறைய உரிமையை தருகிறது. Then ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்க மாதிரி, அதாவது உரிமைகள் இருக்க மாதிரி சில கடமைகளும் நமக்கு இருக்குது. ஏன் என்னென்ன கடமைகள் அப்படின்னு பார்த்துக்க பாரு, நிறைய கடமை இருக்குது. நேஷ்னல் ஃப்ளாகு, நேஷ்னல் சிம்பிள், அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? பாதுகாக்கணும், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அது நம்முடைய முக்கியமான கடமை. இல்லையா? ஸோ ரெஸ்பெக்ட் இட்ஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அண்ட் நேஷ்னல் ஆந்தம், அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். Then ரெண்டாவது to cherish and follow the noble ideas. It inspired the national struggle for freedom. ஃப்ரீடத்தில் நேஷ்னல் ஃப்ரீடம், சுதந்திரம் போராட்டத்தில் நமக்கு சொன்ன ஐடியாஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், மதிக்கணும். To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. இந்தியாவுடைய யூனிட்டியை பாதுகாக்கும் வகையில், தேசிய ஒருமைப்பாடை பாதுகாக்கும் வகையில் நம்ம என்ன செய்யணும்? பாதுகாக்கணும், அதை ஃபாலோ பண்ணணும். To defend the country under render national service when called upon to do so. கண்ட்ரியுடைய இன்டிகிரிட்டி ஒருமைப்பாடை பாதிக்கும் வகையில் ஏதாவது இருந்தால் நம்ம அதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க ரெடியாக இருக்கணும். டு ப்ரமோட் ஹார்மனி அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காமன் பிரதர்ஹுட் அமங் த பீப்புள். எல்லாருமே எனது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸாக பழகணும், அதாவது ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும் வகையில். சரியா? To value and preserve the rich heritage and composite culture. நம்முடைய கல்ச்சரும் ஹெரிட்டேஜும் நம்ம என்ன செய்யணும்? பாதுகாக்கணும், அதை மதிக்க வேண்டும். Then to protect and improve the natural environment. சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நம்ம என்ன செய்யணும்? நல்லா பாதுகாக்கணும். அடுத்து to allow scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. எல்லாமே நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய நம்முடைய கடமை. ஏன்? டு சேஃப்கார்டு பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி. பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை பாதுகாக்கணும். பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்ன? போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது, ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது, பார்க் இருக்குது, நிறைய பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா? அதை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய நம்ம கடமை.
and to abjure violence ஈடுபடக்கூடாது. To strive towards excellence on all spheres, individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher level. நம்ம எல்லாம் பாதுகாக்கும் போது நம்ம கண்ட்ரி வந்து இந்த ஹையர் லெவலில் போக வாய்ப்பு உண்டு. சரியா? Then to provide opportunity for children to each child or ward between the age of 6 to 14 years. So compulsory education 6 to 15, 14 கொடுக்கணும். ஏன் அது கூட நம்மளுடைய டியூட்டி தான். அடுத்தது ஸ்டேட்டுக்கும் சென்ட்ரலுக்கும் என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன், அதில் லா உருவாக்குற ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. தென் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. Yeah, these are the relationship. What are the relationship? Legislative relationship, administrative relationship, and also financial relationship. Then what are the official languages here? Then இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் பேசுகிறாங்க இல்லையா? ஸோ official language. First language committee was appointed in the year 1955. It submitted its report in 1956. ஸோ முதல்ல ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க, அது 1955. பட் அது ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணிச்சு, அது 1956 இல்லையா? தென் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களே வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. தென் ஹியர் த கான்ஸ்டியூஷன் ரெகக்னைஸ் 14 regional languages. How many languages? 14 regional languages. At present 22 languages are recognized. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட languages 22. Okay, see here, do you know என்னென்ன லாங்குவேஜ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. தென் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ், நேஷ்னல் எமர்ஜென்சினா நெருக்கடி காலம். என்னதெல்லாம் நெருக்கடி காலம் சொல்லுவோம்? நேஷ்னல் எமர்ஜென்சினா நம்ம நாட்டை பாதிக்கக்கூடியவங்களில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அது நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன், அந்நிய படையெடுப்பு டியூ டு வார். இப்போ சைனாக்காரன் நம்மளை பயங்கட்டிகிட்டே இருக்கான், ஒரு எல்லை பாதுகாப்பு நிற்கிறவங்கள என்னது த்ரெட்டன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்னது வார், த்ரெட்டன் டியூ டு வார். தென் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன், அந்நிய படையெடுப்பு, எக்ஸ்டர்னல்லேருந்து அக்ரெஷன் பண்ணுறது. ஆர் ஆர்ம்டு ரிபல்லியன், இதெல்லாம் வந்து என்னது நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி, தேசிய நெருக்கடி. தென் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி, இதே ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்டில் வந்தால் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி. தென் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி, பணத்தில் நெருக்கடி, பயங்கர பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, பொருளாதார நெருக்கடி, அது வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி. தென் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்னால் சட்ட திருத்தம், மாற்றம் ஏற்படுத்துறது. பொதுவாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம என்ன சொன்னோம்? ரிஜிட் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ளெக்சிபிள். ரொம்ப மாற்ற முடியாது, தேவைன்னா கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம். சரியா? ஸோ ப்ரொசீஜர், என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்குது, எப்படி மாற்றிக்கலாம் இல்லையா? தென் டைப்ஸ் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட், என்னென்ன மாற்றம், எப்படிப்பட்ட அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஃபார் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பை சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பார்லிமெண்ட், சிலது வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருந்தாலே அதை மாற்றிக்கலாம். தென் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி, நிறைய மெஜாரிட்டி இருந்தால் தான் மாற்ற முடியும். இப்போ பார்லிமெண்ட்டில் வந்து இருக்க மெம்பரில் வந்து சில சமயம் அது கொஞ்சம் மெம்பர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாலே அதை மாற்றிக்கலாம். சிலது வந்து நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் மாற்ற முடியும். சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அண்ட் த ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். ஸோ ஸ்டேட் பீப்புளும் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் மாற்ற முடியும். சரியா? அப்போ 3 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம், இன்னொன்று வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி, தென் ஒன்று அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் சிவியரானது. தென் 42nd amendment of the constitution known as the mini constitution. அதுதான் எனது பெரிய மாற்றம். Then constitutional reform commission also there. Then down some question also there. Then fill that one words. Then after that fill that one words. Refer the book and fill all the one words. Then I will send after the detailed answer. Okay. Now, have you all understood this lesson? Okay, afterwards I will send the detailed answer. Okay, thank you.